हरिः ओम। मीनाक्षी पंचरत्नम उद्यद्भानुसहस्रकोटिसदृशाम् केयूरहारोज्ज्वलाम् उद्यद्भानुसहस्रकोटिसदृशाम् केयूरहारोज्ज्वलाम् बिम्बोष्ठीं स्मितदन्तपङ्क्तिरुचिरा पीताम्बरालङ्कृताम् बिम्बोष्ठीं स्मितदन्तपङ्क्तिरुचिरा पीताम्बरालङ्कृताम् विष्णु ब्रह्म सुरेन्द्र सेवितपदा तत्त्वस्य कारुण्यवारानिधिं मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहम् कारुण्यवारानिधिं मुक्ताहारलसत्किरीटरुचिरा पूर्णेन्दुवक्त्रप्रभाम् मुक्ताहारलसत्किरीटरुचिरा पूर्णेन्दुवक्त्रप्रभाम् सिञ्चन्नूपुरकिङ्किणी मणिधरा पद्मप्रभाभासुराम् सिञ्चन्नूपुरकिङ्किणी मणिधरा पद्मप्रभाभासुराम् सर्वाभीष्टफलप्रदां गिरिसुतां वाणी रमा सेविता सर्वाभीष्टफलप्रदां गिरिसुतां वाणी रमा सेविता मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहम् कारुण्यवारां निधिं मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहम् कारुण्यवारां निधिं श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलाम् श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलाम् श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसतिं श्रीमत्सभानायिका श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसतिं श्रीमत्सभानायिका श्रीमत्षण्मुखविघ्नराजजननी श्रीमत्षण्मुखविघ्नराजजननी श्रीमज्जगन्मोहिनी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहम् कारुण्यवारां निधिं मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहम् कारुण्यवारां निधिं श्रीमत्सुन्दरनायिका भयहरा ज्ञानप्रदा निर्मला श्रीमत्सुन्दरनायिका भयहरा ज्ञानप्रदा निर्मला श्यामाभां कमलासनार्चितपदा नारायणस्यानुजा श्यामाभां कमलासनार्चितपदा नारायणस्यानुजा वीणा वेणुमृदङ्गवाद्यरसिका नानाविधामम्बिका वीणा वेणुमृदङ्गवाद्यरसिका नानाविधामम्बिका मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहम् कारुण्यवारां निधिं
मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमः कारुण्यवारां निधिं नानायोगिमुनीन्द्रहृत्सु वसतिं नानार्थसिद्धिप्रदां नानायोगिमुनीन्द्रहृत्सु वसतिं नानार्थसिद्धिप्रदां नानापुष्पविराजितां नारायणेनार्चितां नानापुष्पविराजितां नारायणेनार्चितां नादब्रह्ममयीं परात्परतां नानार्थतत्त्वात्मिकां नादब्रह्ममयीं परात्परतां नानार्थतत्त्वात्मिकां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमः कारुण्यवारां निधिं मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमः कारुण्यवारां निधिं वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते अथ चतुर्विंशति तत्त्वोत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामः ब्रह्म आश्रया सत्व रजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति நேற்றைய தினம் நாம் ஆரம்பிக்கின்ற நேரத்தில் ஜீவன் எங்கிருந்து வந்தான், உலகமானது எங்கிருந்து வந்தது, ஜீவனுக்கும் உலகத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம், ஜீவனுக்கும் படைப்பாளிக்கும் என்ன சம்பந்தம், இந்த படைப்பு என்பது எப்படி படைக்கப்பட்டது, உலகமானது எப்படி படைக்கப்பட்டது, யாரால் படைக்கப்பட்டது, ஏன் படைக்கப்பட்டது, படைப்பு உண்மையா பொய்யா, இந்த இதெல்லாம் விசாரம் செய்யலாம் என்று சொன்னோம். அந்த வகையிலே நாம் விசாரத்தை ஆரம்பித்தோம். ஒரு படைப்பு என்று ஒன்று இருக்க வேண்டுமானால் படைப்பாளி என்று ஒன்று இருக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம். படைப்பாளி இருந்தால் மட்டும் போராது, படைப்பு என்பது வர வேண்டுமானால் எதன் துணை கொண்டு படைக்கிறான் அந்த பொருளும் இங்கே தேவைப்படுகிறது. அதையும் பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னோம். ஆக இப்பொழுது நாம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய தலைப்பு 3 விஷயங்களை நாம் இங்கே விரிவாக பார்க்க இருக்கோம். கொஞ்சம் கவனமாக என்னோடு வாருங்கள். என்னோட என்றால் சாஸ்திரத்தோடு வாருங்கள். இந்த 3 விஷயங்கள் விரிவாக இங்கே தத்துவபோதத்திலே பேசப்படுகிறது. ஒன்று, படைப்பு என்பது படைப்புக்கு காரணமாக இருக்கின்ற இந்த தத்துவத்தை நமக்கு இங்கே அறிமுகப்படுத்துகின்றார். படைப்புக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார். படைப்பாளியை அறிமுகப்படுத்துகிறார். படைப்பாளி எங்கிருந்து வந்தான் அதையும் இங்கே நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறார். படைப்பாளி எங்கிருந்து வந்தான் அவனும் அதையும் இங்கே அறிமுகப்படுத்துகிறார். அப்ப படைப்பாளி எங்கிருந்து வந்தானோ அந்த அறிமுகப்படுத்துகிறார். படைப்பாளியை அறிமுகப்படுத்துகிறார். படைப்புக்கு காரணமாக இருக்கின்ற தத்துவத்தையும் நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறார். 3 பொருளை பற்றி 3 விஷயத்தை பற்றி நாம் விரிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம்.
அதுல இங்கே நமக்கு அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய விஷயம் ஒவ்வொன்னா எடுத்துக்கொள்வோம். பிரம்ம ஆஸ்ரயா முதல்ல நமக்கு இங்கே அறிமுகப்படுத்துகிறார் பிரம்ம. இந்த புஸ்தகத்திலே இதுவரைக்கும் நாம் கேட்காத ஒரு வார்த்தை பிரம்ம. ஆத்மாவை பற்றி கேட்டிருக்கிறோம், ஆத்ம சப்தத்தை பற்றி கேட்டிருக்கின்றோம், அதனுடைய விளக்கத்தையும் பார்த்திருக்கிறோம், அனாத்மாவை பற்றி பார்த்திருக்கிறோம். இங்கே நமக்கு முதல் முறையாக இந்த புஸ்தகத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார் பிரம்ம. பிரம்மா வேறு, பிரம்ம. பிரம்மா என்றால் படைப்பு கடவுள், பிரம்ம என்றால் பரமாத்மா பரம்பொருள். அதை இங்கே நமக்கு அறிமுகப்படுத்திவிட்டு பிரம்ம ஆஸ்ரய, பிரம்ம ஆஸ்ரய சார்ந்து, ஆஸ்ரயம் என்றால் சார்ந்து, பிரம்மத்தை சார்ந்து, மாயா அஸ்தி. மாயா இரண்டாவது பொருள் அறிமுகப்படுத்துகிறார். மாயா, மாயா அஸ்தி. பிரம்மத்தை சார்ந்து மாயா என்கின்ற ஒரு தத்துவமானது இருக்கின்றது. இரண்டாவது தத்துவம். பிரம்ம தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்திவிட்டார். இங்கே மாயா, மாயா என்று ஒன்று இருக்கிறது, அது பிரம்மனை சார்ந்து இருக்கின்றது. ரெண்டு பொருள் கிடைத்து விட்டது. பிரம்ம ஆஸ்ரயா மாயா. அந்த மாயாவுக்கு லட்சணம் கொடுக்கிறான். மாயா, மாயானா என்ன? மாயா என்பது ஒரு தத்துவம், நம்மால் புரிந்து கொள்ளப்பட முடியாத ஒன்று. மாயா இருக்கா இல்லையா, எப்படி இருக்கிறது என்பதையெல்லாம் நம்மால் அவ்வளவு சுலபத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது என்றால் அந்த மாயை என்பது என்ன என்றால், அந்த மாயைக்கு லட்சணம் கொடுக்கிறார். சத்துவ ரஜஸ் தமோ குணாத்மிகா. குணாத்மிகா என்றால் குண வடிவமானது, குண வடிவமானதாக இருக்கின்றது. எது? மாயா. மாயா அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவம் ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு. மாயைங்கிற ஒரு வருஷத்தை நாம் அறிமுகப்படுத்தி மாயான்னு ஒண்ணு இருக்கு, அது பிரம்மனை சார்ந்து இருக்கு. மாயா மாயா சொல்றீங்க, என்னடா? குணாத்மிகா, திரிகுணாத்மிகா மாயா. மூன்று குண வடிவமானதாக எது ஒன்று இருக்கின்றதோ அது மாயா. த்ரீ என்றால் மூன்று, திரிகுணாத்மிகா மூன்று குணத்தினுடைய வடிவமாக எது இருக்கின்றதோ அது மாயா. அது என்ன மூன்று குணம்? சத்வ ரஜஸ் தமோ குணாத்மிகா மாயா. சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், இந்த மூன்று குணத்தினுடைய வடிவமாக எது ஒன்று இருக்கின்றதோ அது மாயா. இந்த மாயா என்கின்ற இந்த ஒரு வஸ்துதான் என்ன செய்கின்றது? பிரம்மனோட சார்ந்து இந்த 24 தத்துவங்களை உண்டு பண்ணுகிறது. எந்த 24 தத்துவங்கள்? புதுசா ஒண்ணு சொல்லியிருக்கிறீர்களே. முதல் வாக்கியத்துக்கு போகணும். அத சதுர்விம்சதி தத்துவ உற்பத்தி பிரகாரம் பக்ஷியாமஹா அப்படின்னு பார்த்து. தத்துவ உற்பத்தி, எதனுடைய தத்துவ உற்பத்தி? சதுர்விம்சதி தத்துவ உற்பத்தி. 24 தத்துவங்களை பற்றின உற்பத்தியை பற்றி, தோற்றத்தினுடைய முறையை பற்றி உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லுகிறோம் அப்படின்னு ஆரம்பித்தார்கள். அந்த 24 தத்துவங்கள் இந்த மாயை இடத்திலிருந்து வந்திருக்கிறது. இப்ப முதல்ல மாயை பற்றி நாம் விரிவாக பார்க்கிறோம். எப்படி இந்த மாயையானது பிரம்மை சார்ந்து உற்பத்தி செய்கிறது? அடுத்த ஒன்னொன்னா முதல்ல மாயைக்கு லட்சணம் பார்க்கிறோம். மாயா என்கின்ற சப்தம், மாயா என்கின்ற அந்த ஒரு அக்ஷரம்
அல்லது அந்த சொல் விதவிதமான பொருளை கொடுக்கிறது. மாயா என்பது இறைவனுடைய சக்தி. மாயா இறைவனுடைய சக்தி மாயா. அதனால்தான் என்ன சொல்றோம், நவராத்திரி வந்து விட்டது என்றால் இச்சா சக்தி, கிரியா சக்தி, ஞான சக்தி. 3 நாளைக்கு, முதல் 3 நாளைக்கு ஒரு சக்தி, 2வது 3 நாளைக்கு ஒரு சக்தி, 3வது 3 நாளைக்கு ஒரு சக்தி. இச்சா சக்தி, கிரியா சக்தி, ஞான சக்தி. இங்கே சக்தி தான் இறைவனுடைய ஈஸ்வர சக்தி தான் மாயா. ஈஸ்வரனிடத்திலிருந்து ஈஸ்வரனுடைய சக்தியை பிரிக்க முடியாது. எதை போல அக்னி இடத்திலிருந்து உஷ்ணத்தை பிரிக்க முடியாததை, ஜலத்திடத்திலிருந்து ரசத்தை பிரிக்க முடியாததை போல, ஜலத்திடத்திலிருந்து குளிர்ச்சியை பிரிக்க முடியாததை போல, சூரியனிடத்திலிருந்து ஒளியை பிரிக்க முடியாததை, ஈஸ்வரனிடத்திலிருந்து, ஈஸ்வரன் புதுசா வார்த்தை அறிமுகப்படுத்திருக்கு, அதையும் பார்த்து ஈஸ்வரன் எங்கிருந்து வருகிறார், எப்படி வருகிறார். இறைவனே, இறைவனுடைய சக்தி மாயா. 2வது மாயா என்பது கபடத்தன்மை. கபடத்தினுடைய தன்மை தான். கபட நாடகம் ஆடுகிறான்னு சொல்றோம். கபடம் என்றால் இல்லாததை இருப்பதை போல காட்டிக் கொடுப்பதுதான் கபடம். அதனால்தான் ஒரு புத்தகத்துல சொல்லப்படுகிறது, மாயான லட்சணத்துக்கு என்ன அவங்க விளக்குகிறார்னா, அகடித கடனா படீயசி. அகடித கடனா படீயசி மாயா. எது இல்லையோ அதை இருப்பதை போல காட்டிக் கொடுக்கின்ற சக்திக்கு பெயர் தான் மாயா. அகடித கடனா படீயசி மாயா. மூன்றாவது தந்திரம். மாயா என்பதற்கு தந்திரம் என்கின்ற விளக்கம் இருக்கு. அடுத்தது ஜாலம். தந்திரம், ஜாலம், இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியலன்னா இறைவனுடைய சக்தி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும், கபடம் புரிகிறது. இதெல்லாம் புரியவில்லை என்றால் மாயா கற்பனை. சொப்னத்திலே நாம் காணுகின்ற கற்பனை எப்படி உண்மை அல்லவோ அதே போல மாயா என்கின்ற அந்த சக்தி வெறும் கற்பனை. கற்பனை என்பது எப்படி உண்மை அல்லவோ, கற்பனைக்கு எப்படி உயிர் கிடையாதோ, கற்பனை எப்படி எந்த மாற்றத்தையும் கொண்டு வராதோ, கற்பனையானது விழித்துக் கொண்டு விட்டால் இல்லாமல் போகிறதோ, அதே போல மாயை என்பதும் வெறும் கற்பனை, வெறும் தோற்றமே. கடைசியில மாயா என்பதற்கு என்னடான்னா, இல்லாததை இருப்பதை போன்று காட்டிக் கொடுக்கின்ற சக்திக்கு பெயர் மாயா. இல்லாததை இருப்பதை போன்று காட்டிக் கொடுக்கின்ற தன்மை. அதனால்தான் அந்த மாயா 2 அக்ஷரம் இருக்குல்லவா, மாயா. அத இந்த யா முன்னாடி கொண்டு போங்கள். யா எது ஒன்று, மா மா என்றால் இல்லையோ, எது ஒன்று இல்லையோ அது மாயா. யாமா சா மாயா. எது ஒன்று இல்லையோ ஆனால் இருப்பதை போல எது ஒன்று நமக்கு தோற்றத்தை கொண்டு வந்து காட்டிக் கொடுக்கிறதோ அது மாயா. இந்த ஒரே ஒரு சப்தம் போதும் நாம நம்மை குறித்து சிந்திப்பதை விட்டுவிட்டு, உண்மையான என்னை குறித்து சிந்திப்பதை விட்டுவிட்டு, உலகத்தை குறித்து ரொம்ப ஆழ்ந்து சிந்தித்துக் கொண்டு
உலகம் இருக்கக்கூடிய அனுபவத்தை குறித்து ஆய்வு. காரணம், அதை நாம் நித்தியம் சத்தியம் நினைக்கிறதா. அது இல்லாத ஒன்று என்று சொன்னாலும் நம்மால் அந்த சுலபத்தை அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. நம்முடைய அறிவுக்கு சுலபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாகும். நீ நித்தியமானவன்னா நான் எப்படி நித்தியமானவனா இருக்க முடியும்னு கேட்க. காரணம், இந்த மாயா, இந்த சக்தியானது அவ்வளவு சுலபத்திலே நம்மை புரிந்து கொள்வதற்கு விடுவதில்லை, ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் விடுவதில்லை. இது மாயா என்பதற்கு டிக்ஷனரியில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மீனிங். கற்பனையானது இறைவனுடைய சக்தியாக இருப்பது, கபடத்தன்மை உடையது, இல்லாத இருப்பதை போன்று காட்டிக் கொடுக்கும் தன்மை படைத்தது, ஜாலமானது, தந்திரமானது. வேதாந்த பரிபாஷையிலே இந்த மாயா என்பதற்கு 5 லட்சணங்கள் கொடுக்க. 5 லட்சணங்கள். முதல் லட்சணம், மாயா என்பதற்கு முதல் விளக்கம் சத் அசத் விலக்ஷணா. சத் அசத் விலக்ஷணா. சத் என்றால் இருக்கிறது, அசத் என்றால் இல்லை. இந்த மாயா என்கின்ற சக்தியை இருக்கு என்று சொல்ல முடியாது, இல்லை என்று சொல்ல முடியாது. இருக்கு இல்லை என்று சொல்ல முடியாத ஒரு தத்துவம் எதுவோ அது மாயா. சத் அசத் விலக்ஷணம். சத்துன்னு சொல்ல முடியாது, இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. இருக்கு அப்படின்னு நாம சொல்லிட்டோம்னா 3 காலத்திலையும் இருக்கணும். இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அது தோன்றக்கூடாது, அனுபவத்துக்கு வரக்கூடாது. அனுபவத்துக்கு வருகிறதே அப்ப உண்மையா என்று சொன்னால் ஆராய்ந்து பார்த்தால் உண்மை இல்லாம. அப்ப இத சத்துன்னு சொல்ல முடியல, அசத்து என்று நான் நிராகரிக்கவும் முடியவில்லை, இல்லை என்று என்னால் சொல்ல முடியவில்லை. அப்ப எது ஒன்று சத்துக்கும் அசத்திற்கும் விலட்சணமாக அந்நியமானதாக இருக்கின்றதோ அது மாயா. அது சத்துன்னு அல்ல, அசத்துன்னு சொல்ல முடியும். அதனால இது மாயா. இன்னொரு வார்த்தை, இதை இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஆயனால இன்னொரு வார்த்தையை கொடுத்துடலாம், மித்யா. மித்து என்றால் வெறும் தோற்றம், வெறும் கற்பனை. நம்ம பார்த்தோம், இந்த சத்த அசத்தை பத்தி நம்ம விரிவா பார்த்தோம். இருக்கு அப்படின்னா ஒரு காலத்துல இருக்கும். அசத் என்றால் இல்லை, முயல் கொம்பை போல, மலரி மகனை போல, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அனுபவத்திலே பார்க்கிறோம். அப்போ ஒரு காலத்துல தோன்றி மற்றொரு காலத்திலே இல்லாமல் போனால், ஒரு காலத்திலும் கூட நாம் அதை ஆராய்ந்து பார்க்காத வரை உண்மையை கூட இருக்கு. ஒரு காலத்திலே ஆராய்ந்து பார்த்து விட்டால் அது இல்லாமல் போகிறது. அப்ப அதுக்கு என்ன சொல்றது, தோற்றது என்ன சொல்றது, மித். ஆதிசங்கர பகவத் பாதா ரொம்ப அற்புதமான ஒரு உதாரணம் கொடுத்திருக்காங்க வேறொரு புஸ்தகத்துல. அந்த உதாரணத்துக்கு கொடுத்தா அவங்களுக்கு ரொம்ப அழகா இந்த மாயா என்பதற்கு ரொம்ப அற்புதமான. இப்படிலாம் கூட அவர்கள் எவ்வளவு மைனூட்டா தன்னுடைய அறிவை கொண்டு ஆராய்ந்து பார்த்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கு இதெல்லாம் உதாரணம். ஆற்றங்கரையிலே போய் நாம் நிற்கிறோம், ஓடுகின்ற நதி சலனம் இல்லாமல் அமைதியாக நகர்ந்து, சூரியனுடைய ஒளி மேலே ஒளிந்து, என்னுடைய உடம்பிலே அந்த சூரியனுடைய ஒளி பட என்னுடைய பிம்பம், என்னுடைய தோற்றமானது ஜலத்திலே தெரிகிறது.
ஜலத்திலே என்னுடைய தோற்றம் தெரியும். எப்படி தெரியும்? நாமெல்லாம் பார்த்துப்போமா என்று தெரியவில்லை. நம்முடைய உடம்பு கரையிலே இருக்கிறது, நம்முடைய பிம்பம் ஜலத்திலே தெரிகிறது. எப்படி தெரிகிறது? தலைகீழாக தெரிகிறது. இப்போ ஒருவேளை நமக்கு தலைகீழாக தெரிகின்ற அந்த தோற்றத்தை நாம் பார்த்தால் ஒரு சார்ந்து பயம் வரும். அந்த இடத்துக்கு நகுந்து நான் தலைகீழாக தெரிகிறேனே, ஒருவேளை நான் தலைகீழா இருக்கிறேனோ? அப்ப இந்த தோற்றம் எப்படி உண்மை அல்லவோ, இந்த தோற்றம் என்னால் பார்க்கப்படுகிறது, இந்த தோற்றமானது எப்படி உண்மை அல்லவோ, இப்ப அந்த தோற்றமானது எதுவரை என்னால் பார்க்கப்படுகிறதோ அதுவரைக்கும் அது உண்மையை போல தெரிகிறது. இந்த தோற்றமானது எனக்கு துன்பத்தை கொடுக்க வேண்டாம், பயத்தை கொடுக்க வேண்டாம், வேதனையை கொடுக்க வேண்டாம் என்றால் இந்த தோற்றத்திலிருந்து நான் என்ன செய்யணும்? நாம சொல்லலாம், இந்த தோற்றம் தான் என்னுடைய துன்பத்திற்கு காரணம், ஆயினாலே இந்த தோற்றத்தை அகற்றி விடுங்கள், ஜலமே இல்லாத செய்து விடுங்கள். இப்பொழுது என்னுடைய தோற்றம் தலைகீழாக இருக்கார். காரணம், நான் இப்போது தலைகீழாக தெரிகிறேன், ஆயினாலே இந்த தோற்றம் எனக்கு வேண்டாம், நான் சரியாக ஆக வேண்டும், ஆயினாலே ஜலத்தை எல்லாம் நீக்கி விடுங்கள். அப்பொழுதுதான் என்னிடத்திலே இந்த குறைபாடுகள் நீங்கும். அல்லது சூரியன் ஒளிவதை நிறுத்தி விடுங்கள், அப்பொழுதுதான் என்னுடைய பிம்பமானது ஜலத்திலே தெரியாது. இப்ப இந்த உதாரணத்தை நீங்கள் கவனமாக எடுத்து ஒண்ணுன்னா ஆராய்ந்து கொண்டே வந்தீர்கள் என்றால் இந்த மாயா தத்துவம் ரொம்ப அழகா புரிந்துவிடும். சூரிய பகவான என்னுடைய பிம்பத்தை கொண்டு போய் ஜலத்தை தோற்றுவித்தார். ஒவ்வொரு கேள்வியா சிந்தித்துக் கொண்டே போவோம். சூரிய பகவானா என்னுடைய உடம்பை ஒளியமைத்து என்னுடைய உடம்பிலிருந்து உடம்பை எடுத்துக்கொண்டு போய் ஒரு தோற்றத்தை ஜலத்திலே ஏற்படுத்தினாரா? இல்லை. உடம்பே தானாக போய் ஜலத்திடத்திலே போய் பிம்பத்தை ஏற்படுத்தியதா, தோற்றத்தை ஏற்படுத்தியதா? முடியாது. ஜலமே தானாக தோற்றத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய சக்தி இருக்கிறதா? ஜலம் தானாகவே தோற்றத்தை ஏற்படுத்தியதா? அதுவும் தலைகீழாக தோற்றத்தை ஏற்படுத்தியதா? இல்லை. அங்கே ஒரு தோற்றமானது தோன்றிருக்கிறது. அதை யார் உற்பத்தி செய்தார்? சூரியன் உற்பத்தி செய்தாரா, அல்லது ஜலம் உற்பத்தி செய்ததா, அல்லது என்னுடைய உடம்பே தானாக போய் உற்பத்தி செய்ததா? யார் அந்த பிம்பத்தை, அந்த பிரதிபிம்பத்தை, தலைகீழாக செய்கின்ற அந்த பிரதிபிம்பத்தை யார் உற்பத்தி செய்தா? அந்த படைப்பு உண்மையா பொய்யா? இந்த கேள்வியை உங்களிடத்திலே விட்டு விடுகிறேன், சிந்தி. பதில் நான் சொல்ல போவது இல்லை. எப்படி இந்த தோற்றமானது எந்த ஒன்றாலும் நிகழவில்லை, ஆனால் நிகழ்ந்ததை போன்ற ஒரு தோற்றமானது, ஒரு பாவமானது தெரிகிறதோ அதுதான் மாயா. இல்லாத ஒன்று அகடித்த கடனா பட்டிய செய் மாயா. இதை அப்படியே நீங்கள் கொண்டு போங்க. இந்த உதாரணத்தை அப்படியே ஒன்னா கொண்டு போவீர்கள் என்றால், தோற்றம் என்பது பிரம்மனை பத்தி பார்க்க போறோம். பிரம்மன் சூரியனுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டால், நம்முடைய உடம்பு மனதை மாயா தத்துவத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டு விட்டோமே ஆனால், ஜலத்திலே தெரியக்கூடிய அந்த பிம்பம் இப்படி உண்மையிலேயே தோற்றுவிக்கப்படவில்லையோ, அதை போல நம்முடைய மனதிலே தோன்றுகின்ற அத்தனை பிம்பங்களும், அத்தனை தோற்றங்களும், படைப்புகள் அனைத்தும் வெறும் கற்பனை தானே தவிர உண்மையிலேயே அங்கே படைப்பு என்பது எதுவுமே இல்லை. என்னால் அந்த உன் படைப்பு இல்லாத
தோற்றமே இல்லாத கற்பனையாக இருக்கின்ற ஒன்றை என்னால் பார்க்க முடிகிறது. அந்த கற்பனைக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற பொருளை என்னால் பார்க்க முடியவில்லை அல்லவா? அந்த வேளையும் இந்த மாயையானது செய்யும். அதனால்தான் மாயைக்கு இரண்டு விதமான சக்தி உண்டா. மாயைக்கு இரண்டு விதமான சக்தி இருக்கிறது. ஒன்று உண்மையை மறைக்கின்ற சக்தி, மற்றொன்று அந்த உண்மையை மறைத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அதிலே வேறொன்றை தோற்றுவித்து காட்டுகின்ற சக்தி. இல்லாத ஒரு தோற்றத்தை இருப்பதாக தோற்றுவித்து காட்டுகின்ற ஒரு சக்தி. இந்த ரெண்டு நீங்க இந்த உதாரணத்தை பார்த்தோமே ஆனால் தெரியும். என்னை பார்க்க விடவில்லை, உண்மையை மறைத்து விட்டது. எது? தலைகீழாக தெரிந்த அந்த தோற்றம். என்னை பார்க்க விடாமல் மறைத்து, என்னுடைய உண்மையான தோற்றத்தை பார்க்க விடாமல் மறைத்து, இரண்டாவது என்ன செய்து விட்டது? உண்மை அல்லாத ஒரு தோற்றத்தை, ஒரு அறிவை என்னிடத்தை ஏற்படுத்தி விட்டது. இந்த ரெண்டு சக்தி மாயைக்கு இருக்கா. ஒன்றுக்கு பெயர் ஆவரணம், மற்றொன்றுக்கு பெயர் விக்ஷேபம். ஒன்றுக்கு பெயர் ஆவரணம், மற்றொன்றுக்கு பெயர் விக்ஷேபம். ஆவரணம் என்றால் மூடுதல், மறைத்தல். உண்மையினுடைய தன்மையை பார்க்க விடாமல் மூடுதல், மறைத்தல் முதல் வேறு. மூடுதல் என்றால் அறிவிலே ஒரு திரையை கொண்டு வந்து இந்த சக்தியானது அந்த மறைத்தல் என்கின்ற காரியம் மட்டும் நடந்துவிட்டால் ஒரு குழப்பம் இல்லை. ஆனா என்ன நினைக்கிறது? விக்ஷேபம்னு ஒண்ணு வருது. இல்லாத ஒரு கற்பனையான ஒரு உலகத்தை தோற்றுவித்து, கற்பனையான ஒரு வஸ்துவை தோற்றுவித்து அதிலே கொண்டு போய் நம்முடைய மனதை தள்ளி, மனதை நிலை இல்லாமல், அமைதி இல்லாமல் சரணப்படுத்தியே வைத்திருக்கின்ற சக்திதான் விக்ஷேப சக்தி. அதனால்தான் மனம் சதா ஆடிக்கொண்டே இருப்பதற்கு காரணம் என்ன? விக்ஷேப சக்தியினுடைய தோஷம். எப்படி மனம் ஆடிக்கொண்டே, ஜலம் ஆடிக்கொண்டே இருந்தால் ஜலத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிம்பமும் ஆடிக்கொண்டே இருப்பதை போல தோன்றுமோ, அதே போல் நம்முடைய மனமும் ஆடிக்கொண்டே இருக்கிறதுனால என்னுடைய உண்மையான தோற்றம் மறைந்து நானும் ஆடிக்கொண்டே, மாறிக்கொண்டே, துக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருப்பதை போல் ஒரு தோற்றமானது ஏற்படுத்தப்படுகிறது. அந்த தோற்றத்தின் பெயர் தான் மாயா. யாமா சா மாயா. எது ஒன்று உண்மையிலேயே இல்லையோ, ஆனால் இருப்பதை போன்று எது ஒன்று ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறதோ அது பெயர் தான் மாயா. அந்த மாயைக்கு முதல் லட்சணம் என்ன? சத் அசத் விலக்ஷணா. சத்தும் அல்ல, அசத்தும் அல்ல. சத்து என்று சொல்ல முடியாது, அசத்து என்று சொல்ல முடியாது. இரண்டாவது லட்சணமானது இங்கேயே அவர் கொடுத்துட்டார். என்ன கொடுத்தார்? பிரம்ம ஆஸ்ரயா மாயா. பிரம்மத்தை சார்ந்துதான் அவை இருந்தார். அதே கருத்துதான் இங்க சொல்றார். பரமாத்ம சத் ஆஸ்ரயா. பரமாத்மாவை, அந்த பரமாத்மா எப்பேற்பட்டவர்? சத், மாறாதவர். பரமாத்மா என்று சொல்லக்கூடிய
அந்த உண்மை தத்துவத்தை, உண்மை பொருளை ஆஸ்ரயா சார்ந்து இருக்கும் தன்மை. அப்ப இந்த மாயைக்கு என்ன கிடையாது என்றால் சுதந்திரம். அது பரதந்திரம் தான். சுதந்திரம் என்றால் தானாகவே சுயமாகவே இருக்கின்ற இயங்குகின்ற தன்மை சுதந்திரம். எதையும் சாராமல் தானே சுயமாகவே இயங்குகின்ற தன்மை பெயர் சுதந்திரம். பரதந்திரம் என்றால் ஒன்றை சார்ந்துதான் அது இயங்கி ஆகும். பரமாத்மா, இப்ப ஆத்மா பரமாத்மா ரெண்டு வார்த்தை. ஆத்மா என்பது நமக்கு தெரிகிறது, நான் நான் நான். அந்த ஆத்மாவே பிரத்யக் ஆத்மா என்று. பிரத்யக் ஆத்மா என்றால் ஒவ்வொரு சரீரத்துக்கு உள்ளும் நான் நான் என்கின்ற அந்த அறிவு ஒளிந்து கொண்டு செல்லவா, அந்த அறிவுக்கு பெயர் பிரத்யக் ஆத்மா. ஒவ்வொரு சரீரத்துக்குள்ளும் ஒளிந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த ஆத்ம தத்துவத்துக்கு பிரத்யக் ஆத்மா. எல்லா சரீரத்தையும் முழுமையா வந்து சேருங்கள். நேற்று பார்த்தோம் அல்லவா, சமஷ்டி பஞ்சபூதங்கள், சமஷ்டி பிரபஞ்சம் ஸ்தூலம், அதே போல சமஷ்டி சூக்ஷ்ம பூதம், சமஷ்டி சூக்ஷ்ம பிரபஞ்சம், அதே போல காரண பூதம், காரண சரீரம். இந்த காரண சரீரம் வெற்றில வருகின்ற நேரத்திலே சூக்ஷ்ம சரீரம், ஸ்தூல சரீரம், இவை எல்லாவற்றிலும் இருக்கின்ற ஒரே ஒரு தத்துவத்துக்கு பேர் என்னன்னா பரமாத்மா. தனிப்பட்ட ஒவ்வொரு சரீரத்திற்குள்ளும் இருக்கின்ற அந்த தத்துவத்துக்கு பெயர் பிரத்யேகாத்மா. எல்லா பூதங்களுக்கு உள்ளும் எல்லா சரீரத்துக்கு உள்ளும் இருக்கின்ற ஒரே தத்துவம் பிரத்யக் ஆத்மா அல்ல பரமாத்மா. ரெண்டும் ஒண்ணுதான். அது எப்படி ரெண்டும் ஒண்ணுன்னு நீங்க சொல்லுவீங்க? இதுதான் பெரிய குழப்பமே, எனக்கு ஏத்துக்கவே முடியாத ஒண்ணு. நம்முடைய வீடுகள்ல மின்சாரமானது வருகிறது, அது ஒரு எனர்ஜி தான் மின்சாரம் என்பது. இந்த மின்சாரமானது விதவிதமான மின் சாதனங்களின் மூலமா வெளிப்படும் போது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பெயர் கொடுக்கும். குளிர்சாதன பெட்டி, இப்ப அது உள்ள அந்த இயந்திரத்தை குளிர வைத்து அதுல இருக்கக்கூடிய பதார்த்தங்களை எல்லாம் பக்குவப்படுத்தி வைத்திருப்பது எது? அந்த பெட்டியா? அந்த பெட்டிக்கு அந்த சக்தி இருக்கிறதா? அதுவா செய்ய முடியுமா? ஒருவேளை உங்களுக்கு அந்த சக்தி இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஒரு நாள் முழுக்க அந்த பெட்டி என்ன பண்ணணும்? மின்சாரத்தினுடைய தொடர்புல துண்டிச்சு. அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா அந்த குளிர்சாதன பெட்டிய என்ன பண்ணணும்னா மூடி அடைச்சு திறந்து வேற மூடி உள்ள விதவிதமான பொருள்களை வேற அடைச்சு, சாப்பாடு பொருள் எல்லாத்தையும் அடைச்சு 2 நாள் மின்சாரத்தை துண்டித்து விட்டு திறக்கவே கூடாது, பொருளை எடுக்கவும் கூடாது. எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும். மின்சாரமானது குளிர்சாதன பெட்டியின் மூலமாக வெளியிலே வருகின்ற நேரத்திலே குளிர்ச்சி என்கின்ற தன்மையுடன் வெளியே வருகிறது. இந்த குளிர்ச்சியானது குளிர்சாதன பெட்டிக்கு சொந்தமானதா அல்லது மின்சாரத்துக்கு சொந்தமானதா? இப்ப குளிர்சாதன பெட்டி மின்சாரத்தை சார்ந்து குளிர்ச்சியை கொடுக்கிறது. அப்போ குளிர்சாதன பெட்டிக்கு என்ன இருக்காது?
குளிர்ச்சி என்கின்ற தன்மை இல்லை. மின்சாரத்திற்கு குளிர்ச்சி என்கின்ற தன்மை கிடையாது. ஆனால் இந்த ரெண்டும் சேர்கின்ற நேரத்திலே குளிர்சாதன பெட்டிக்கு அந்த குளிர்ச்சி என்கின்ற தன்மை வருகிறது. அந்த பொருளுக்கும் குளிர்ச்சி என்கின்ற தன்மை வருகிறது. அந்த குளிர்ச்சி யாருக்கு சொந்தம்னா மின்சாரத்துக்கு சொந்தமே தவிர குளிர்சாதன பெட்டிக்கு அல்ல. இப்படியே நீங்க சொல்லிக்கொண்டே போனீங்கன்னா குளிர்சாதன பெட்டிக்கு எந்த அந்த அந்த குளிர் சாதனம் குளிரான குளிர்ச்சி அடைய சாதனம் குளிர்ச்சி அடையணும் அப்படின்னா மின்சாரத்தோடு நாம் தொடர்பு வைக்கணும்னா எந்த திறன் இருந்தால் அது குளிர்ச்சியாக இருக்கும். நான் 500 வால்ட் கரண்ட கொண்டு நான் இந்த சாதனத்துக்கு வைத்து குளிர வைக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோமா? வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடிய அந்த மின்சாரத்தினுடைய திறன் எவ்வளவா இருந்தால் நம்முடைய வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சாதனங்களும் நல்லபடியாக ஒழுகுகிறது. நாம் சொல்றோம் வால்ட்னு சொல்றோம். வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடிய மின்சாரத்துக்கு 40 வால்ட் 60 வால்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து 240 வால்ட். அப்ப அது அப்படியே நீங்கள் ஒரு டிரான்ஸ்பார்மருக்கு போங்க, அதனுடைய திறன் அதிகம். அப்படியே நீங்கள் ஒவ்வொரு பவர் ஜெனரேட் பண்ணக்கூடிய இடத்துக்கு நீங்க போங்க, 1000 மெகாவாட். அப்போ அது என்ன 1000 மெகாவாட் 2000 மெகாவாட் 5000 மெகாவாட் அதுக்கு மேல ஏதாவது சக்தி இருந்தா அதையும் சேர்த்து அதெல்லாம் அங்க உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய இடத்துல அதே சக்தியானது குறைந்து 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 ஒவ்வொரு பொருள்களிடத்திலும் வரும்போது அதற்கு ஏற்ப தன்னை மாற்றிக்கொண்டு அந்த பொருள்களை ஒளிர வைக்கின்றது என்றால் எல்லா பொருள்களுக்குள்ளும் என்ன இருக்கிறது? ஒரே மின்சாரம் இருக்கின்றதா அல்லது வேறு வேற 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 மின்சாரத்தினுடைய தன்மை இருக்காடானா? நம்ம ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொரு பெயர் கொடுக்கிறோம் அல்லவா? இது எல்லாத்தையும் முழுமையா சமர்ச்சியில கொண்டு போங்க. என்ன சொல்றோம்? கரண்ட்னு சொல்லிடுறோம். அதே போலதான் ஒவ்வொரு அந்த கரணத்தின் மூலமாக, புத்தியின் மூலமாக, மனதின் மூலமாக, இந்திரியங்களின் மூலமாக, சரீரத்தின் மூலமாக, ஒவ்வொரு கருவியின் மூலமாக ஒரே ஒரு சக்தியானது வெளிப்படும் போது அது அதனுடைய தன்மைக்கு ஏற்ப வெளிப்படுகிறது. இது எல்லாம் முழுமையாக ஒன்று சேருங்கள். எல்லா கருவி கரணங்களின் மூலமாக வெளிப்படக்கூடிய சக்தி பேர் என்னது? பரமாத்மா. அப்போ ஒரே பொருள் தான் எல்லா வஸ்துக்களுக்கு உள்ளும் இருந்தால் அது பரம் என்றால் மேலான ஆத்மா, மேலான ஆத்மா, உயர்ந்த ஆத்மா. அதை தவிர மேலானது ஒன்று இல்லை. பரம் என்றால் உயர்ந்தது, மேலானது. அதே பரமாத்மா தான் ஒவ்வொரு சரீரத்துக்குள்ளும் வரும்போது பிரத்யேகம். இப்ப இந்த பரமாத்மாவை அவருடைய லட்சணம் என்ன? சத், உண்மை, உண்மையான பொருள், மாறாத பொருள். அந்த பரமாத்மா சத்தாக இருக்கின்றார், மாறாதவராய் இருக்கின்றார், நித்தியமானவராக இருக்கின்றார், அழியாதவராக இருக்கின்றார். அந்த பரமாத்மாவை ஆசிரயித்து சார்ந்து இவை ஒளிகிறது. மாயா என்ன கிடையாது? தனித்து இயங்குகின்ற அதிகாரம். அது பரதந்திரம் தான். ஒன்றை சார்ந்துதான் அது இயங்கி ஆகும். இப்ப சார்ந்து இருக்கின்றது அப்படின்னா எப்படி? டேபிளை சார்ந்த புஸ்தகம் இருக்கிறது, பூமியை சார்ந்து நான் இருக்கின்றேன்.
என்னை பூமியானது தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறது, நான் பூமியை சார்ந்து இருக்கின்றேன். டேபிளுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் டேபிளை சார்ந்து இருக்கிறது. அதே போல பிரம்மனை சார்ந்து மாயா இருக்கின்றது என்று புரிந்து கொள்வதா? அப்படின்னா என்ன ஆகும்? பிரம்மன் வேறு, மாயை வேறு அப்படின்னு ஆயிடும். டேபிள் வேறு, புஸ்தகம் வேறு என்பதை போல பிரம்மன் வேறு, மாயா வேறு. அடுத்த கேள்வி வரும், பிரம்மன் வேறு மாயா வேறுனா ரெண்டு பொருள் இருக்கு. அப்போ ரெண்டு பொருள் வந்தாச்சுனாலே நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஆத்மா சத்தியம், சத் அந்யத் மித்யா அப்படின்னு பார்த்தோம். ஆத்மா ஒன்றுதான் இருக்கிறது, அதை தவிர்த்து என்னெல்லாம் இருக்கின்றதோ அதெல்லாம் மித்யா, வெறும் தோற்றமே, கற்பனையே, இல்லாதவைன்னு பார்த்தோம். அப்போ பிரம்மன் இருக்கிறது, மாயா ஒன்று இருக்கிறது அப்படின்னா அடுத்த கேள்வி வரும், இந்த பிரம்மன் மாயா, இந்த மாயா எப்படி படைச்சாங்கிற கேள்வி. பிரம்மன் தனியா இருக்கா, மாயை படைத்தது யார்? அப்ப இன்னொரு ஆத்மா இருக்கிறதா? அப்படி என்றால் ரெண்டு ஆத்மா இருக்கு. எப்படி நீங்கள் ஒரு ஆத்மா தான் இருக்குன்னு சொல்லுவீர்கள்? அதனால்தான் இங்கே மாயா என்பது பிரம்மனை சார்ந்திருக்கின்றதே, பரமாத்மாவை சார்ந்திருக்கின்றது என்றால் எதை போல இந்த சார்ந்து இருத்தல் என்பது எப்படி புரிந்து கொள்வது? நான் எனது நிழல், நிழல் என்னை சார்ந்து இருக்கிறது. நிழல் என்னை சார்ந்து இருக்கிறது. நான் இல்லை என்றால் நிழல் இல்லை. ஆனால் நிழல் இருக்க வேண்டுமானால் நான். என்னை சார்ந்து மாயா இருக்கிறது, ஆனால் மாயை இல்லாமல் நான் இருப்பேன். இப்ப என்னை சார்ந்து நிழல் இருக்கின்றது என்றால் நிழலுக்கு என்ன கிடையாது? நிழல் என்பதே வெறும் தோற்றம். நிழல் என்பதே வெறும் தோற்றம். அது உற்பத்தி செய்யப்பட்டது அல்ல, என்னால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது அல்ல, சூரியனாலும் தோற்றுவிக்கப்பட்டது அல்ல. அது வெறும் நிழல், வெறும் கற்பனை இல்லாத ஒன்று. நான் நகர்ந்தால் நிழலும் கூட வருகிறது, நான் ஓடினால் நிழலும் ஓடி வருகிறது, நான் அமர்ந்தால் நிழலும் அமர்கிறது, நான் படுத்துக் கொண்டால் நிழலும் படுத்துக் கொள்கிறது, நான் உடம்பை ஆட்டினால் நிழலும் ஆடுகிறது. ஆனால் என்னை சார்ந்துதான் நிழல் இருந்தால், நிழலுக்கு என்று என்ன கிடையாது? சுதந்திரம் கிடையாது, தானாக இயங்குகின்ற தன்மை. யார் உண்மையானா? நிழலில் இருக்கும் போதும் நான் உண்மை, நிழல் இல்லாத போதும் நான் உண்மை. நிழலானது வந்து போகும் நேரத்திலும் நான் வராதவனாய் மாறாதவனாய் இருக்கிறேன். நிழல் விரிவடையலாம், சுருங்கலாம், இல்லாது போகலாம், தோன்றலாம். நான் நிர்விகாரா, மாறுபாடு இல்லாத. என்னை சார்ந்த நிழல் இருப்பதை போல மாயை பிரம்மனை சார்ந்து இருக்கிறது. பிரம்மனை சார்ந்து மாயை இருக்கின்றது என்றால்
பிரம்மத்துக்கு மாயைக்கு என்ன கிடையாது? மாயைக்கு என்ன கிடையாதுன்னா சுயமாக உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய தன்மையோ, சுயமாக உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய தன்மையோ, செயல்படக்கூடிய தன்மையோ, மாறுபடக்கூடிய தன்மையோ மாயைக்கு கிடையாது. இப்போ சார்ந்து இருத்தல் அப்படின்னாலே ரெண்டு விதமான தோஷம் உடையதுன்னு அர்த்தம். அதான் சார்ந்து இருப்பதனுடைய சார்புத்தன்மையினுடைய வெளிப்பாடு. ஒன்று சார்ந்து இருத்தல். எது ஒன்று சார்ந்து இருக்கின்றதோ அது சார்ந்து இருக்கக்கூடியவனுடைய செயல்பாட்டை எடுத்துக்கொண்டுதான் நகர முடியுமே தவிர ஆனாக அதுவால் நகர முடியாது. ஆகியனாலே இயல்பிலே என்னன்னா அச்சேதன பொருள், சேத்தனம் இல்லாதது. சேத்தனம் இல்லாதது. சேத்தனம் என்றால் பிரகாசம், அறிவு, ஒளி. அது இல்லாதது சார்புத்தன்மை உடையது. இரண்டாவது அது ஜடம். அது சேத்தனம் அல்ல, அது ஜடம். மாயா என்று சொல்லக்கூடிய சக்தி பிரம்மத்தை சார்ந்து இயங்கும். சரி, பிரம்மத்தை சார்ந்து இந்த மாயை இயங்குகின்றது. இந்த மாயா தத்துவமானது சுயமாக இயங்குவதற்கோ சுயமாக ஒளிர்வதற்கோ அதிகாரம் இல்லை என்றால் இந்த மாயா தத்துவமானது பிரம்மனோட சேர்ந்து தன்னை எப்படி வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறது? அதுதான் இங்கே விசித்திரமாக நடக்கின்ற ஒன்று. ரொம்ப ஆழ்ந்து சிந்தித்துக் கொண்டே போன ரொம்ப விசித்திரமா இருக்கு. எப்படி இந்த மாய சுயமாக அதற்கு சிந்திக்கக்கூடிய திறனும் இல்லை, செயல்படக்கூடிய திறனும் இல்லை. அதற்கு சார்ந்து இருப்பதனாலே அதற்கு இருப்புத்தன்மை கிடையாது. அது பிரம்மனை சார்ந்தான் இருந்தாலும் அதற்கு சுயமாக இருப்புத்தன்மை கிடையாது என்றால் இந்த மாயனான பிரம்மனை சார்ந்து எப்படி தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறது? இதன் துணை கொண்டு பிரம்மத்தினுடைய தன்னை எடுத்துக்கொண்டு அது ஒளிர்கிறது. அதுதான் இங்கே சிறப்பு. இதற்கு இந்த கேள்விக்கு நாம் விடை காணுவதற்கு முன்பாக நாம் கடந்த வாரம் ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம். பிம்பம் பிரதிபிம்பம் அப்படின்னு. சூரியனை பிம்பமாக கொண்டு பிரதிபிம்பமாக ஜலத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒளியை எடுத்து பிரதிபிம்பம் அதை போன்றது. இப்ப இங்க ஜலத்தை எடுத்துட்டு கண்ணாடியை எடுத்து ஒரு தூய்மையான கண்ணாடி, ஒளியை வாங்கி வெளிப்படுத்தக்கூடிய கண்ணாடி. இப்ப சூரியன் மேலிருந்து ஒளிகிறார். அவருடைய ஒளி, அவருடைய பிம்பம் இரண்டும் கண்ணாடியிலே விடுகிறது. கண்ணாடிக்கு என்ன கிடையாது அப்படின்னா ஒளியளிக்கின்ற தன்மையும் கிடையாது, அதே பிம்பமும் கிடையாது. பிம்பம் என்றால் வடிவம், வடிவமும் கிடையாது, ஒளியளிக்கின்ற தன்மையும் கிடையாது. சுயமா. ஆனால் நாம் என்ன பண்றோம்? கண்ணாடியை சூரியனுடைய ஒளியை பார்த்து வைத்த உடனேயே இந்த கண்ணாடி என்ன பண்ணுகிறது? சூரியனுடைய வடிவத்தை கண்ணாடிக்குள்ளே பார்த்து. இப்ப நாம கேட்கலாமா, கண்ணாடிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிம்பம் கண்ணாடியால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது, கண்ணாடிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சூரியனுடைய பிம்பம், சூரியனுடைய பிரதிபிம்பம் கண்ணாடியால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது, சரியா? உடனே சொல்லுவோம், கண்ணாடி எப்படி தோற்றுவிக்க முடியும்? கண்ணாடியானது
எந்த ஒரு வடிவத்தையும் தோற்றுவிக்க முடியாது என்றால் சூரியன் தோற்றுவித்தாரா? சூரியன் தோற்றுவிக்கவில்லை. ஆனால் இரண்டும் சேர்கின்ற நேரத்திலே கண்ணாடிக்குள்ளே ஒரு பிம்பத்தை, சூரியனுடைய பிரதிபிம்பத்தை பார்த்து அதிலிருந்து ஒரு ஒளியும் வருகிறது, பிரகாசமும் வருகிறது. அந்த பிரகாசத்தை நம்முடைய மூஞ்சில் அடித்தால் நமக்கு அந்த ஒளியை பார்க்க முடியும். இந்த உதாரணம் ரெண்டு விஷயம் நடந்திருக்காங்க. ஒன்று, சூரியனுடைய பிம்பத்தை வாங்கிக் கொள்கின்ற தத்துவத்தை கண்ணாடியை செய்கிறது, செயல்பாட்டை செய்கிறது. சூரியனுடைய இன்னொரு குணம் என்னவென்றால் ஒளிவுதல். அந்த ஒளிகின்ற தன்மையும் இந்த கண்ணாடி இது புரிந்தது. இந்த உதாரணம் உங்களுக்கு புரிந்தது என்றால், இந்த மாயா என்பது இங்கே இந்த மாயான்னு சொல்லக்கூடிய தத்துவம் என்ன பண்ணுகிறதாம்? பரமாத்மாவை சார்ந்து இருக்குன்னு சொல்றாரு அல்லவா? பரமாத்மாவை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய இந்த மாயை தத்துவம் பரமாத்மாவிடத்தில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு சக்தியை வாங்கி, பரமாத்மாவுக்கு நாம என்ன விளக்கம் பார்த்தோம்? ஆத்மாவுக்கு சத்தியம், ஞானம், சச்சித் ஆனந்தம். அந்த சத்தையும் சித்தையும் இந்த மாயை வாங்கி இருக்கின்ற தன்மை, இருப்பு தன்மையை வாங்கிக் கொள்கிறது. சித்து அறிவையும் வாங்கிக் கொள்கிறது. இந்த ரெண்டு மாயைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சக்தி இடத்திலே, அந்த தத்துவத்திடத்திலே, பிரம்மத்திடத்தில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு சத்ஸ்வரூபமும் இருப்பு தன்மையும், அதனால்தான் மாயா அஸ்தி. அந்த இருப்புத்தன்மை யாருக்கு சொந்தம் தான்னா மாயைக்கு சொந்தம் அல்ல, பிரம்மனுக்கு சொந்தம். குளிர் சாதனம், சாதன பெட்டி குளிர்ச்சியாக இருக்கிறது. அந்த குளிர்ச்சி தன்மை யாருக்கு சொந்தம் தானா சாதன பெட்டிக்கு சொந்தம் அல்ல, குளிர்சாதன பெட்டிக்கு சொந்தம் அல்ல. அப்ப அதை கொண்டு போய் நாம மின்சாரத்தை கொடுக்கலாமா? மின்சாரத்தை கொடுக்க முடியாது. சேர்கின்ற நேரத்திலே குளிர் சாதனமாக மாறி, சாதனம் குளிர்ச்சியா மாறுகிறது என்றால் அந்த குளிர்ச்சியை கொண்டு போய் யாரை கொடுத்தாலும் குளிர் சாதன பெட்டி குளிர்ச்சியாக இருக்கிறது. அந்த இருப்புத்தன்மை யாரு? மின்சாரத்துக்கு சொந்தம். அதே போல பிரம்ம ஆஸ்தயா மாயா அஸ்தி. மாயா, அந்த மாயா இருக்கிறது, இல்லாத ஒரு பொருள் இருக்கிறது சொல்லி ஆகணும்னா அங்கே இருப்புத்தன்மை, அந்த இருக்கிறது, ஒரு வஸ்து இருக்கிறது என்பதை ஒளிர்விக்கக்கூடிய அந்த பொருள் தேவை. அது சத் சுரூபமாக பிரம்மத்துக்கு சொந்தமான அந்த சொரூபத்தை எடுத்துக் கொள்கிறது. அஸ்தித்தன்மை. இரண்டாவது ஆதி, ஒளிகின்ற தன்மை, அறிவு சொரூபமாக மாறிவிடும். எப்படி கண்ணாடி ஒளியை கொடுக்கக்கூடிய தன்மையை பெறுகிறதோ அதே போல இந்த மாயா சக்திக்கு ஒளிர்கின்ற தன்மையும் சிந்திக்கின்ற தன்மையும் பட்டுவிடுகின்றது. இந்த இருப்பு தன்மையும் சிந்திக்கக்கூடிய தன்மையும் சேரும் போதுதான் அந்த சக்திக்கு ஒரு பெயர் கொடுக்கிறோம், ஈஸ்வரஹா. இப்ப ஈஸ்வரன் இத்தனை நேரம் வரைக்கும் ஈஸ்வரனை நாம் அறிமுகப்படுத்தவே இல்லை. இப்பதான் முதல் முறை ஈஸ்வரன் அறிமுகம். ஈஸ்வரன் யாரு? மாயாங்கிற ஒரு தத்துவம். இந்த மாயாங்கிற தத்துவமானது பிரம்மனை ஆசிரியமாக கொண்டிருக்கிற, சார்ந்திருக்கிறது. மாயைக்கு சுயமாக ஒளிகின்ற தன்மையோ இருக்கின்ற தன்மையோ கிடையாது. அது பிரம்மனுடைய இருப்பு தன்மையை கொண்டுதான் இருந்தாக வேண்டும். அந்த பிரம்ம தத்துவமானது மாயோட சேரும் போது மாயை என்ன பண்ணுகிறது? பிரம்மத்தினுடைய தத்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய இருப்பு தன்மையும் அறிவு தன்மையும் வாங்கிக் கொள்ளும் போது அந்த அந்த மாயை இடத்திலே ஒளிகின்ற அந்த சக்திக்கு பெயர் ஈஸ்வரன். மின்சாரம் மட்டும் தனியாக இருந்தால் ஒரு செயல்பாடு இல்லை, அப்ப அதை பிரம்மன்னு சொல்லிடலாம்.
குளிர்சாதன பெட்டி தனியாக இருந்தால் குளிர்ச்சி என்பது இல்லை, அப்போ ஒரு சிருஷ்டியே கிடையாது. இந்த ரெண்டும் சேர்கின்ற நேரத்திலே ஒரு குளிர்ச்சி என்கின்ற தன்மை வருது அல்லவா? அதுதான் இங்கே ஈஸ்வர தத்துவம். பிரம்மனும் மாயையும் இரண்டும் சேர்ந்து மாயிடத்திலே ஒரு சலனம் ஏற்படுகிறது, ஒரு விகாரம், ஒரு மாற்றம் ஏற்படுகிறது. அந்த மாற்றத்திலே பிரம்ம தத்துவத்தினுடைய இருப்பு தன்மையும் பிரம்ம தத்துவத்தினுடைய அறிவுத்தன்மையும் விழும் போது அந்த சக்தி பெயர் ஈஸ்வரன். அப்ப இப்ப ஈஸ்வரன் என்று வரும்போது யாரா வேண்டும்? பிரம்மன் இருந்தாக வேண்டும், பிரம்ம தத்துவம் இருந்தாக வேண்டும், மாயா இருந்தாக வேண்டும். அப்ப பிரம்மன் மாயா இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து மாயிடத்திலே தோன்றுகின்ற சக்தி ஈஸ்வர சக்தி. அந்த ஈஸ்வரன் தான் மாயையினுடைய துணை கொண்டு இந்த 24 தத்துவத்தை படைத்தான் அப்படின்னு நமக்கு சொல்ல வருகிறார். இன்னும் நிறைய பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. சாயங்காலம் தான். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரி